Team NR won the toss and elected to bat first. Two openers on the ground. Shahid Khan with Sandeep Madhvi. You are watching the second match of afternoon between MSC Naigaon, Irfan Ansari Fam Team and Naresh Mali Fam Team, NR Borpara. NR won the toss, selected bat first. दोन समतोल संघामध्ये सामना सुरू होतोय. नरेश माळी फॅम टीम एनआर बोरपाडा आणि एमएससी नायगाव. एनआर बोरपाडा संघ कर्णधार नाणेफेक जिंकून Yes, two openers on the ground, Shahid Khan and Sandeep Madhvi. NR won the toss and elected to the bat first. Is going to be Amir open the bowling attack, one of the key bowler in Taluka cricket. Facing him Sandeep Madhvi, and here we watch Amir. Today is the 16th April and Delhi beat Mumbai in 1980 in Ranji title, and here goes Amir. Post to Sandeep, who pays in the air, could be caught, man under it. Oh, just in front of the fielder, and Sandeep survives there, and this is the poor stroke from Sandeep Madhvi, here off the mark. NR won for no wicket. तर पहिल्या चेंडूवर मात्र एका चुकीचा फटका होता, पण चांगला प्रयत्न, झेल घेता येत नाही आणि संदीप याला मात्र एक धाव घेतोय. संदीप खातं उघडतोय आणि येणारा बोरपाड्या संघ सुद्धा खातं उघडलं जाते. पाहू शकता रिप्ले मध्ये चांगला प्रयत्न केला होता लंगन सिमरीचा क्षेत्ररक्षक जवळपास मिडॉनला येऊन झेल घेण्याचा, पण अपयश येते हातात. Now Shahid Khan on strike facing Amir. There is a very straight outfield for Shahid Khan, heavy breeze running over the ground. And you are watching Cricket के रंग Mahindra Sports के संग MLA Trophy 2016. Here goes Amir. Goes to Shahid Khan, not a confident looking stroke. He tried to turning on the onside. Ball is traveling to short cover. For with the stroke, Shahid Khan gets one. Here off the mark. NR 2 for no wicket. Slow start from NR Borpara. आणि 22 जर बघितलं आपण शाहिद खान यावर्षी सीझन मध्ये कुठेतरी खराब फॉर्मला दिसतोय आणि एक चान्स होऊ शकते वापसी करायला आणि अतिशय महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये. Yes, this is the last tournament of the season. In initial matches, Shahid Khan initial tournament played good, but in previous tournament is the flop batsman. This time tucked away on the onside from Sandeep Madhvi to deep wide mid wicket, and with the stroke batsman through for one, his score is 3 for no wicket. तीन धावा झालेल्या आहेत बिनबाद. एका चांगली गोलंदाजी अमीर आर.के. पाटील या टोकाकडनं करतोय. Yes, Amir bowl up to the batsman, fuller length bowling. Goes to Shahid Khan, who tried to play a reverse sweep, beats him outside here for stump. Lovely bowling from Amir. I think this is not a very good stroke from Shahid Khan. He tried to play unorthodox cricket. लेकिन भावेश सर, जब बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में होता है तब भी शॉट खेलने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन पहले आप फॉर्म से जूझ रहे और ऊपर से ये शॉट खेलना अच्छी बात नहीं है. Obviously true from Sunil Pawar. Amir misstepping, dead ball signal from umpire. NR slow start here, 3 without loss. Shahid Khan on 1-2 on 2 to Sandeep Madhvi.
This time once more Shahid Khan looking for a forcing stroke of his back foot. Ball is traveling to deep score like he gets one. This is the slow start from NR Borpara. Won the toss and elected to the bat first. 4 for no wicket. 2 to Shahid Khan. 2 to Sandeep Madhuri. Amir. Goes to Sandeep Madhuri, left lone, far from the, away from the office stump. He bows in Dusra Mohalla, white signal from umpire. 1 to score now. Score moves up to 5 without loss. आणि दरम्यान या ठिकाणी मान्यवर कक्षामध्ये आगमन झालेलं आहे. या स्पर्धेचे सूत्रसंचालक यांनी अतिशय उत्कृष्ट सूत्रसंचालन केलेलं आहे. मनोहर तरेजी आपलं हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम. This time played beautifully in front of his legs, but fielder is there, and that marks very good over from Amir. He given away only 6 run to ball equation. Not a very fine start from NR Borpara. Won the toss and elected to the bat first. भावेसर जर आपण बघितलं एमएससी नागाव संघाची गोलंदाजी, अमीर जेव्हाही गोलंदाजी स्टार्ट करतोय पहिल्या षटकामध्ये एमएससी नागाव संघाला अतिशय चांगली सुरुवात करून देतोय, कारण की हा गोलंदाज जो लेंथ लाईन अतिशय चांगला आहे आणि विकेट टेकिंग मारा करण्यामध्ये चांगला आहे. त्याच बळावर बघतोय की आपण पहिल्या षटकामध्ये येणार बोरपाडा संघाची एक धीमी आणि सावध सुरुवात म्हणता येईल. बिनबाद 6. एक ओवर की समाप्ति 6 रन. अगले मुकाबले के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा जय बजरंग स्पोर्ट कारिवली और प्रथम कुमार के कैप्टन. आप देख रहे हैं क्रिकेट के रंग महेंद्र स्पोर्ट्स के संग. खेल की शुरुआत होती हुई दूर वाले छोर से गेंदबाजी पर बुलाया गया है गेंदबाज सलमान को. सामना करेंगे संदीप मडवी. आज पहले मुकाबले में मैगी 11 ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, मुकाबले को जीत लिया. सलमान दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं. फील्ड की जमावट, एक पॉइंट, एक डीप कवर, एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन, एक वाइड लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट है, जबकि एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे और एक लॉन्ग लेग पे तवाब. सलमान श्याम नाइक गैलरी एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं. इस मरतबा रिवर्स खेलने की कोशिश, अंदरूनी सिरा 1 रन. अब काफी मौके बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए साजगार हवा चल रही है और शाहिद खान के लिए मौका है रन बनाने का. सलमान, लेकिन सुनील पवार ने सही कहा था कि रिवर्स स्वीप जो खेला था शाहिद खान ने, इन फॉर्म बैट्समैन के लिए शॉट अच्छा लगता है, आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन के लिए ये शॉट उतना सही नहीं. सलमान मुड़ते हुए, बहुत अच्छी गेंद, फिर से मिसक्यू पुल स्ट्रोक. जब देखा कि शाहिद खान शफल कर रहे हैं, गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर रखा. सिर्फ 1 रन, रन आ ही नहीं रहे. ये बहुत जरूरी काम कर रहे हैं शाहिद खान, क्योंकि जब अच्छी गेंद होती है डबल सिंगल लेके स्ट्राइक रोटेट करना, ये सबसे अच्छी बात होती है बल्लेबाज के लिए. नहीं, दिन की रोशनी में मुकाबला खेला जा रहा है और आप 60 के ऊपर रन अगर नहीं बनाते तो फिर आपका टोटल अच्छा नहीं है. सलमान बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. इस मरतबा ऑन दी आप खेला है, डाउन दी ग्राउंड खेला है. संदीप मडवी ने बढ़िया फील्डिंग, सिर्फ 1 रन. क्या गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं सलमान. गेंदों को छोटा रख रहे हैं, गुड लाइन पे पिच कर रहे हैं, लेंथ बहुत अच्छी है उनकी. ये देखिए ऑन दी आप खेला था बैट्समैन ने, डाउन दी ग्राउंड. अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी पाहायला मिळते, कारण की पहिलेच बघितलं आपण अमीर यांचा वार आणि आता मात्र सलमान अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी करतोय. आणि कुठल्याही प्रकारे असा चेंडू टाकणे त्या चेंडूवर मोठा फटका लागेल. इस मरतबा खराब स्ट्रोक शाहिद खान का, पुल करने की कोशिश, गेंद बल्ले का अंदरूनी सिरा लेकर विकेट कीपर के पास, बच गए. बहुत खूबसूरत गेंदबाजी हम देख रहे हैं एमएससी नायगांव की. एमएससी नायगांव
जो शिक्षण सेना थी उससे हारा हुआ मैच जीत गई। और कभी भी किसी भी स्पर्धा में ऐसा होता है, जब हारा हुआ मैच आप जीतते हैं तो आप जीतते ही जाते हैं। इस मरतबा स्विंग किया और शाहिद खान आउट। आखिरकार एक बार फिर फ्लॉप होते हुए 3 रन बनाने के बाद आउट हुए वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन। बनते तो रन बनाने का दबाव आता है और वहीं दबाव आया और स्विंग करने की कोशिश में वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन आउट हो गए। IPL संदर्भात एक माहिती आहे की या हे जे पर्व आहे IPLचं आणि इथून समालोचक हर्षा भोगले यांना मात्र वगळलेलं आहे। एक सरप्राईज आहे, आश्चर्यजनक गोष्ट आहे। हर्षा भोगले या ठिकाणी समालोचन करणार नाहीये। मी तर म्हणेन सध्या भारतामध्ये नंबर 1 समालोचक आहेत हर्षा भोगले आणि IPL मध्ये समालोचन करणार त्यातून वगळलेलं आहे IPL पर्वातून हर्षा भोगले यांना। नो डाउट एट ऑल, हर्षा भोगले बहुत ही महान कमेंटेटर है। सलमान मुड़ते हुए इस मरतबा फ्लिक कर दिया पैरों के सामने आउटफील्ड में, 1 रन। नए बैट्समैन बिंदास और सुनील पवार, ये जो बिंदास है ना, ये जब भी आते हैं तो बिंदास स्ट्रोक लगाते हैं, लेकिन आज आवश्यकता है बिंदास के स्ट्रोक की NR भोरपाड़ा को। 2 ओवर की समाप्ति, केवल 10 रन बने 1 विकेट गंवाने के बाद। 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। निकित भावे सर, पण कुठंतरी मात्र बघतोय आपण की NR बोरपाडा संघ MSC नायगाव या संघासोबत सर्वप्रथम या सामन्यामध्ये खेळतो आणि कुठेतरी नाणेफेक जेव्हा जिंकली होती NR बोरपाडा संघाने, कारण की विकेट खेळपट्टी जी आता मात्र गोलंदाज पोषक ठरलेली आहे, कारण की सतत 90 दिवसांनी जी चमक होती खेळपट्टीची, पहिले थर होतं मातीचा, टणक होती, ती आता मध्ये टणक नाहीये, का धीमी झालेली आहे आणि त्याच्याच प्रकारे फलंदाजी करणं पहिल्या वेळेस मात्र तरी धोकादायक ठरू शकतो कुठल्याही संघासाठी। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि MLA ट्रॉफी बड़े टीमों की खैर नहीं, कई बड़ी टीमों का सपना पहले ही मुकाबले में खत्म हो गया। अहमद स्पोर्ट, जानवी स्पोर्ट, चावली स्पोर्ट, 5 महिंद्रा स्पोर्ट। 5 षटके जे आहेत ते आपण 25 मिनिटात पूर्ण करायचे आहेत। प्रत्येक कर्णधाराला लक्षात घ्यायचंय। फिरोज को गेंदबाजी दी गई है। पहली गेंद बिंदास खेलना चाहते थे, हवा में गेंद थी, बाल बाल बच गए वहां पे बिंदास। दूसरे के लिए जाना चाह रहे हैं वहां पर, और ये हालांकि बहुत मुश्किल वहां पे चांस रहा था विकेट कीपर के लिए, लेकिन एतमाद से नहीं खेल पाए थे बिंदास। जय बजरंग कारिवली आणि प्रथम कुमार या दोन्ही संघ कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी तयार राहायचं आहे। यानंतर होणारा सामना जय बजरंग कारिवली आणि प्रथम कुमार। फिरोज तिरछे रनअप से जाते हुए, बहुत अच्छी गेंद, फिर से खराब शॉट, डायरेक्ट थ्रो, और तीसरे अंपायर की इस वक्त मदद। तिसरे पंच गोकुलदास पाटील। डायरेक्ट हिट केलं होतं आणि अपील केलं होतं धावाचं। थोडस स्लो मोशन मध्ये दाखवायचंय। तीसरे अंपायर की मदद ली गई। वहां पर अंपायर गोकुलदास पाटिल निर्णय लेने जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत थ्रो किया था वहां पर विकेट कीपर अकिल ने,
और लाल बत्ती जलती हुई बहुत बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंस चुकी है और बिंदास सिर झुका के वापस आते हुए। मरता क्या ना करता, कैप्टन दीपक मडवी आए हैं गर्म पानी में, गर्म दोपहर है, गर्म माहौल है और गर्म पानी में बल्लेबाजी को आए हैं। जब एनआर के बड़ी टीमों का जो परफॉर्मेंस आखिर के 3 स्पर्धाओं में रहा है, अगर धनेश 11 को हम निकाल देते हैं तो सभी के परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन मार्क लग चुका है। जय बजरंग कारवडी संघाचे कर्णधार आणि प्रथम कुमार संघाचे कर्णधार दोघांनीही नाणेफेकीसाठी टॉस बॉक्स मध्ये तयार राहायचं आहे. हमारे फरजान अब्दुल्ले ने दीपक मडवी और एनआर को ऑल द बेस्ट कहा है और ऑल इज वेल कहीं भी लग नहीं रहा है। 2 बड़े झटके लग चुके हैं, 11 रन बने एनआर बोरपाड़ा के। बड़ी टीमों का कहीं ना कहीं जो एक आक्रता थी, एक टेम्परामेंट था, एक मोमेंटम था, उसमें जरूर कमी नजर आई। बहुत अच्छी गेंद, दीपक मडवी भी घूम गए थे। लगातार बैट्समैन घूम रहे हैं, गेंदों को गुड लेन पे रखा जा रहा है और अपील और तीसरे अंपायर की मदद। क्या आप कठिनाइयों में वहां पर देखना चाहेंगे दीपक मडवी? लेग बाय का इशारा जरूर आया है। बहुत खराब क्रिकेट, नरेश मालिक काफी चिंतित। पहला रन तो पूरा हुआ था, दूसरे के लिए वहां पे पलटे थे दीपक मडवी। बहरहाल बहुत खराब क्रिकेट हम देख रहे हैं। एनआर बोरपाड़ा जैसी मशहूर टीम का खराब बल्लेबाजी हो रही है, खराब रनिंग बिटवीन द विकेट हो रही है, बिंदास आउट हुए। दीपक मडवी के लिए तीसरे अंपायर को कॉल किया गया है और तीसरे अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा इस वक्त की जा रही है। ये पहला रन उन्होंने लिया, दूसरा लेना चाहते थे, हारी बत्ती जलती भी, नॉट आउट। स्कोर 13 पे पहुंचा है। ऐसा लग रहा है कि गर्मी से जितनी परेशान सुस्ती है, उतनी सुस्त बल्लेबाजी हम देख रहे हैं। कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा है कि एनआर बोरपाड़ा अच्छा क्रिकेट खेल रही। पण विसरून चालता येत नाही भावी सर, MSC नागोला गोलंदाजी अतिशय चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळालेली आहे. फिरोज गेंदों को गुड लेन में रख रहे हैं। ये देखिए रिवर्स खेलने की कोशिश, अपील कॉट बिहाइंड की और दीपक मडवी आउट। एक बात जरूर है, अपील बहुत उत्साह में थे, लेकिन पूछना चाहूंगा गौली सर, आज तक हालांकि अंपायर ने उन्हें आउट घोषित दिया, उनको जाना होगा, लेकिन आज तक दीपक मडवी ने कॉट बिहाइंड का डिसीजन देखा नहीं है और ये पहली मर्तबा दीपक मडवी, हालांकि दीपक मडवी अंपायर का निर्णय नहीं देखते और अंपायर इज द बेस्ट जज, लेकिन जिस तरह रिप्ले में बताया जा रहा है होता है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी अंपायरों से बड़ी बड़ी गलतियां होती है, लेकिन जिस तरह रिप्ले में दिखाया जा रहा है कहीं भी ऐसा लगा नहीं कि बल्ला गेंद बल्ले के करीब है। अगर गेंद बल्ले के करीब रहती तो नी केज रहता। अंपायर ने आउट घोषित दिया, उनको जाना होगा। ऍब्सोल्युटली ट्रू, अगदी बरोबर आहे. आणि आतापर्यंत जितक्या स्पर्धा आपण पाहतोय, दीपक मडवी यांनी पंचांच्या निर्णयाची कॉट बिहाइंड साठी कधीही वाट बघितलेली नाहीये. और ये जो रिप्ले दिखाया जा रहा है, गेंद बहुत दूर से गई है बल्ले के। बहरहाल अंपायर इज द बेस्ट जज, अंपायर का निर्णय स्वीकार किया वहां पे। थैंक्स दीपक मडवी। फिरोज
बहुत अच्छी गेंद, राजकुमार उसे स्लॉक करना चाहते थे, सर से टकराई। क्या गेंदबाजी की इस ओवर में फिरोज ने, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी। ये देखिए गजब की गेंदबाजी, आंखें हट गई थी वहां पर, स्लॉक करना चाहते थे राजकुमार। 1 रन से स्कोर 14 पे पहुंचा है, 3 विकेटों के नुकसान पे। इस मरतबा भेज दिया गेंद को मैदान के बाहर, 6 रन। अब अपने बाजुओं को खोला है संदीप मडवी ने। अतिशय उत्कृष्ट फटका होता। बहुत खूबसूरत शॉट और देर से आया हुआ स्ट्रोक। ये देखिए स्लॉक किया था ऑफ स्टंप के बाहर से, आधा पुल और आधा स्वंग, गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन। अतिशय उत्कृष्ट फटका होता। बघितला आपण चेंडूची लाईन पूर्णपणे पहिले ओळखतोय, बॅकफुटला जातोय आणि पुल करतोय चेंडूला। आणि मी तर म्हणेन की 22 जोपर्यंत खेळपट्टीवर अजून येणाऱ्या संघाचा संदीप असेल तोपर्यंत जवळपास 40 किंवा 25 धावा ह्या नजरेवर असतील धावफलकावर, तरच एक आपण एक समाधानकारक धावसंख्या म्हणू शकतो। पण यावेळेस मात्र जर बघितलं आतापर्यंतच्या खेळामध्ये आपण पूर्णपणे गोलंदाजी 3 ओवर की समाप्ति, 20 रन, 3 विकेटों के नुकसान पे बचे हुए 2 ओवर में। आइए दोस्तों क्या होता है, क्योंकि एनआर की जो मजबूत गेंदबाजी है, यहाँ से एनआर चाहेंगी कि कम से कम 50 रनों का आंकड़ा हो। बताने के लिए माइक्रोफोन पे सुनील पवार। धन्यवाद भावे सर। तर 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर जी धावसंख्या आहे, येणार बोरपाडा हा संघ सर्वप्रथम नाणेफेक जिंकल्यानंतर फलंदाजी करताना। हॅलो हॅलो, धन्यवाद कॉमेडी बॉक्स। व्यासपीठावर विराजमान सर्व सन्मानी पाहुण्यांचं आमदार चषक 2016 मध्ये हार्दिक स्वागत आहे। या ठिकाणी मनोज पाटील सन्मानी सरपंच आहे, त्यांचं स्वागत आणि सन्मान व्यासपीठावर करायचा आहे। मी सन्माननीय आयोजक संजयभाई माते यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते स्पर्धेसाठी उपस्थित सरपंच मनोज पाटील युवा सरपंच आहे, त्यांचं स्वागत आणि सन्मान होत आहे। धन्यवाद। ओ टू कॉमेडी बॉक्स। तर गोलंदाजी करण्यासाठी गोलंदाज सज्ज होतोय आणि या स्पर्धेत आता आपल्याला ज्याचं उत्कृष्ट गोलंदाजी फिगर आहे आणि नो अतिशय डाऊट या स्पर्धेमध्ये बेस्ट बॉलिंग फिगर आहे। 2 षटके, 6 धावा आणि 5 फलंदाज बाद केले, हे बेस्ट बॉलिंग फिगर आहे या स्पर्धेमधलं। तो निजाम येतोय आणि ज्यांनी पहिल्या सामन्यामध्ये सामन्याला काढणी दिली होती, संघाला विजय मिळवून दिला होता निजाम। अगदी बरोबर गवली सर, उत्कृष्ट गोलंदाज या स्पर्धेचा आतापर्यंत, कारण की 6 धाव देऊन तब्बल 5 गडी बाद केले होते तोच गोलंदाज। आणि समोर खेळण्यासाठी डावखुरा फलंदाज सज्ज होतोय। यास पात्रा बॅकला जाऊन हो करतोय चेंडूला, देखना फटका, स्कोर लेगच्या वरतून षटकार। प्रकाश पाटील मडवी बाकी थे, लेकिन राजकुमार को भेजा था, अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है। छोटी गेंद थी, बैकफुट पे चले गए थे, बहुत ही करारा पुल और गेंद स्क्वायर लेग पर 6 रन। यहां से अगर एनआर ने बची हुई 11 गेंदों में 20 रन बना लिए, 20-25, तो फिर हम कह सकते हैं कि एनआर के पास भी मजबूत गेंदबाजी। आता मात्र या षटकारांनी धावसंख्येत भरभरते, धावसंख्या पुढे सरकते ती 26। पहिल्या चेंडूवर चांगलं स्वागत करतोय फलंदाज गोलंदाज निजाम यांचं। एवढा कुठ्याचा चेंडू नव्हता, पण बॅकफुटला जाऊन अप्रतिम पुल, पॉवरफुल आणि सक्सेसफुल। गोलंदाज सज्ज होतोय परत निजाम। यश पात्रा परत पुल केल्या चेंडूला, पॉवरफुल आणि सक्सेसफुल। क्या बात है, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं राजकुमार। ये देखिए गेंद को बहुत दूर से खेला था, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग। वो राजकुमार थे लेकिन ये आज कुमार बनते हुए, क्योंकि आज राजकुमार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं।
2 गेंदों में 2 सिक्सर लगाए और एनआर मैच में वापसी करती हुई. अगदी बरोबर, कारण की MLA ट्रॉफीचा उत्कृष्ट गोलंदाज आतापर्यंत ज्यांनी चांगली गोलंदाजी केली होती, 6 धावा देऊन 5 धावा. पण राजकुमार यांचं मनातले इरादे विचार अलगच आहे. पहिल्या 2 चेंडूवर मात्र खणखणी 2 गगनचुंबी षटकार वसूल केले. धावसंख्येत भर पडते, धावसंख्या 32. नक्कीच या ठिकाणी YTDC डेंटल कॉलेज अहमदनगरहून शुभेच्छा दिल्या त्या संपूर्ण स्पर्धेला आणि खास करून संजयभाई म्हात्रे यांना. त्या ठिकाणी आपल्या गावातील विद्यार्थिनी डॉक्टर कीची पदवी घेतात. YTDC कॉलेज अहमदनगर. सामन्याचा आनंद उलटत आपलं हार्दिक स्वागत आहे. याच पात्र चेंडूला सोडून देतोय, कारण की OJSTच्या खूपच बाहेर दबाव साफ दिसतोय गोलंदाजीवर. वाईट चेंडूचा इशारा. एक बात है कि राजकुमार को हमेशा लेट ऑर्डर में भेजा जाता है, हालांकि ऑफसाइड के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और आज जब टीम को जरूरत थी वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे. संतोष मडवी का आना बाकी है. याच पात्र सफल क्रॉस होऊन खेळायचा प्रयत्न, प्रश्न विचारला होता, धावण्याचा प्रयत्न अतिशय वेगात आणि लेग बाईटचा इशारा येतोय. एका चौटी धाव लेग बाईटच्या स्वरूपात. धावसंख्येत भर पडते, धावसंख्या 34, 3 बाद. आता मात्र जर बघितलं आपण 22 येणार बोरपाडा संघ एका चांगल्या स्थितीकडे वाटचाल करताना, कारण की या षटकाच्या पहिल्या 2 चेंडूवर 2 उत्कृष्ट षटकार मारून एक चांगली सुरुवात केलेल्या षटकामध्ये फलंदाज नॉन स्ट्राईकला येतो. राजकुमार व्यक्तिगत 4 चेंडूचा सामना केल्यानंतर 12 धावसंख्येवर खेळतोय. संघात धावसंख्या 3 बाद 34. खेळण्यासाठी संदीप सलामीर फलंदाज अजून खेळपट्टीवर आहे, स्ट्राईकला आहे. एका षटकाराच्या साहाय्याने व्यक्तिगत 11 धावसंख्येवर फलंदाजी करतोय. त्यामध्ये त्यांनी फक्त 6 चेंडूचा सामना केलेला आहे. स्ट्राईक जास्त घेतलेले नाही, पण एक चांगली फटकेबाजी संघासाठी संदीप करतोय. अजून त्यामध्ये एक षटकार सुद्धा मारलेला आहे. एक बाजू धरून लावलेली आहे. याच पाहता रिवर्स केलेला आहे. अतिशय देखना फटका, पायाचे की बॅकवर्ड पॉइंट बाउंड्रीच्या वरतून इशारा येतोय पंताचा षटकार. बड़ी टीम कभी भी वापसी करती है और एनआर ने दिखा दिया है कि दबाव से उबरने का उनमें हुनर है. ये देखिए गजब का रिवर्स शॉट खेला था वहां पर. गेंद आसमान में हिचकोले भरती हुई 6 रनों के लिए. बिल्कुल कहना पड़ेगा कि जिस तरह से पहली गेंद से विकेट के ऊपर है, अब गेंद फुटबॉल की तरफ नजर आ रही है और बिल्कुल धैर्य नहीं खोया, क्योंकि एक के बाद विकेट गिरते जा रहे थे. इससे कहते हैं बेहतरीन बल्लेबाज. जब टीम के बल्लेबाज आउट हो रहे तो बिल्कुल एक दीवार की तरफ डटे हुए एक साइड पर. मैं समझता हूं कि राजकुमार और संदीप मडवी ये दोनों अब काउंटर अटैक, 2 धारी तलवार चलती भी. अब खरबूजा छुरी पे गिरे, छुरी खरबूजे पे. कट्टा तो खरबूजा है. याच पाहता रिवर्सचा फटका, पण प्लेसमेंट ठीक नाही आहे. फक्त 1 धाव. या एका धावनी धावसंख्येत भर पडते, धावसंख्या 41. मॅजिकल ऑफ मराठी स्वीट डॉक्टर गवली सर. आता मात्र बघितल्या षटकामध्ये जी धावसंख्या आवश्यकता होती येणार बोरपाडा संघाला, ती पूर्ण करताय दोन्ही फलंदाज राजकुमार आणि संदीप. आणि भागीदारी अतिशय उत्कृष्ट आहे. आतापर्यंत 13 धावसंख्येवर तब्बल 30 फलंदाज बाद झाला होता. मात्र चौथ्या गड्यासाठी जी संघाला आवश्यकता होती 28 धावाची अभेद भागीदारी. याच पाहता अतिशय उंच असा फटका, वाईडिश लॉंगॉनच्या वरतून षटकार. क्या बल्लेबाजी कर रहे राजकुमार. फॉलो थ्रू कितना अच्छा है, गेंदों को मिडल कितना अच्छा कर रहे. उमेश चोरगे ने हार्दिक शुभकामनाएं दी. ये देखिए बल्ला कंधे के पीछे जाता और गेंद वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन स्टैंड में जाती हुई 6 रन. वाकई में राजकुमार का राज चलता हुआ मैदान में रनों का. अगदी बरोबर. आणि 22 दोन्ही फलंदाज जर बघितलं आपण चौथ्या गड्यासाठी का जेव्हा चांगली भागीदारीची आवश्यकता होती त्याच मोक्याच्या क्षणी राजकुमार पाहतोय की आक्रमक मूडमध्ये आहे, पण जी महत्वाचा रोल आहे डबल सिंगल घेऊन स्ट्राईक रोटेट करणं तो काम करतोय संदीप. आणि हा जो फटका मारला निश्चित भारतीय संघाचा माजी क्रिकेटपटू सौरभ गांगुलीची आठवण करून देतोय. त्याच प्रकारे हा फटका होता लॉंग ऑन सिमिरच्या वरतून षटकार. 4 ओवर की समाप्ति पे एनआर का अच्छा टोटल हम कहेंगे. कुल मिलाकर 47 रन बने. युवा शिवसेना नेता उमेश चोरगे ने आमदार रुपेश म्हात्रे, संजय म्हात्रे और महिंद्रा स्पोर्ट्स को हार्दिक शुभकामनाएं दी है. आप देख रहे हैं क्रिकेट के रंग महिंद्रा स्पोर्ट्स के संग. दोनों कैप्टन को तैयार रहना है क्योंकि टॉस करेंगे मैजिकल वाइस डॉक्टर गौरी सर. आणि शेवटच्या
13 चेंडूचा जर विचार केला गोली सर आपण तब्बल 37 धावा पटकवलेत या दोन्ही फलंदाजांनी आणि चांगली अभेद भागीदारी अजून आहे. हे बरोबर सुनील पवार आपण पाहतोय, कारण चांगली धावसंख्या जर उभी करायची असेल एक गोष्ट पार्टनरशिप आणि वन हॅज टू प्ले अँकर रोल, आणि ही जी कामगिरी केलेली संदीप मडवी यांनी केलेली आहे. सुरुवातीला बघितलं आपण नरेश माळी थोडे चिंतित, आता मध्ये त्यांच्या चेहऱ्यावर थोडस स्मित हास्य आहे. त्यानंतर आमचे हरीश पाटील ऑर्गनायझिंग कमिटी चीफ, शान गणेश मुकादम यांना पाहू शकता आपण मान्यवर कक्षामध्ये. श्री कालिकामाता खारभाऊ संघाचे अष्टपैलू खेळाडू 40+ चे. शान खोत और अमान खतीब ने एनआर और दीपक को ऑल द बेस्ट कहा है. दीपक मडवी के काफी फैंस हैं तालुका क्रिकेट में, इसीलिए तो उनको मैं हार्ट ऑफ भिवंडी कहता हूं. तर शेवटचे षटक घेऊन ते गोलंदाज सलमान. एमएससी नागांव के कैप्टन 5 ओवर के लिए सिर्फ 25 मिनट का समय आपके पास और अब सिर्फ 3 मिनट बचे हैं. एमएससी नागांव के कैप्टन 3 मिनट में ये ओवर आपको पूरा करना है. अब पॉइंट पर एक खिलाडी सलमान परत सज्ज होतोय. या स्वतः पुल करण्याचा प्रयत्न होता आणि चेंडू निघून जाते. एसटीच्या आता टप्पा पडल्यानंतर बघितलं आपण मॅजिक क्लब मराठी सिटी डॉक्टर गवळी सर, आणि फिर चेंडू थोडा खाली जातोय आणि भावी सर बघितलं चेंडू खाली जातोय. लेंथ गेंद थी और लेंथ गेंद को पिछले पांव पे जाकर खेलने की कोशिश की थी बैट्समैन ने. यश पात्रा देखना फटका वाईडी समय लॉन्ग ऑन च्या वर्तुळ आणि इशारा येतोय षटकार. बिल्कुल हक्का बक्का हो गए वहां पर, और नबील दिवकर रहते तो कहते कि ये लगा छक्का और गेंदबाज हो गए हक्का बक्का. बहुत खूबसूरत फॉलो थ्रू. या षटकाराने आता मात्र धावसंख्या वेगात वाढते ती 53. इस सीजन में हमारे तमाम कमेंटेटर्स भी काफी निखर चुके हैं. आपने देखा कि जब नंदन पाटिल खेल रहे थे तो नबील दिवकर ने कहा था कि नंदन पे कोई बंधन नहीं. बी इंडियन के सामने जो फाइनल से पहले फाइनल था उसमें बाली ट्रॉफी में नबील दिवकर ने कहा था कि शायद कुमार को भावेश पवार ने आदेश दिया है, कुमार तू मार. सलमान परत सज्ज होतोय. यश पात्र कंट्रोल पुलचा फटका स्कोरलेक रिजन कडे आणि फक्त एक धावीने धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या 54. आणि आतापर्यंत बघितलं आपण चौथ्या गड्यासाठी दोन्ही फलंदाजांमध्ये तब्बल 41 धावाची अवैध भागीदारी पाहायला मिळते आणि हीच टर्निंग पॉइंट पण राहणार आहे येणार बोरपाडा संघासाठी. कारण की स्थिती खराब असताना मात्र राजकुमार आणि संदीप यांनी संघाला सावरलेलं आहे, डाव सावरलेले आहे. अप्रतिम अभेद भागीदारी 41 धावाची. यास मात्र आडे बॅटिंग खेळून काढलेलं आहे. वाईडी सदीप मिडॉनला चेंडू जातोय फक्त एका धावेसाठी. एका धावेने राजकुमार व्यक्तिगत नॉनस्ट्राईकला पोहोचतोय ते आपल्या एकूण तब्बल 19 धावसंख्येवर. त्यामध्ये तब्बल 3 षटकार मारले आहे, 6 चेंडूचा सामना केलेला आहे. अतिशय चांगलं स्ट्राईक रेट सुद्धा पाहायला मिळतोय आवश्यकता असताना. आणि संदीप मात्र व्यक्तिगत 3 षटकार त्यांनी मारलेले आहेत. 25 धावसंख्येवर खेळतोय. धावसंख्या शेवटचे षटक आहे येणार बोरपाड्या संघाचं. नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना 3 बाद 55. सलमान आर.के. पाटील चंद्या टोकाकडे सज्ज होतोय गोलंदाजी करण्यासाठी. यश पात्र अतिशय पॉवरफुल फटका दूर जातोय 6 धावासाठी. गजब की बल्लेबाजी हम देख रहे हैं संदीप मडवी की. ये देखिए किस तरह से गेंद को खेला था. अधिक छोटी गेंद नहीं थी लेकिन शॉट को बनाया, पहले ही मन बना लिया था. गेंद के आने का इंतजार किया, पुल और पावरफुल, और गेंद आसमान में फर्राटे भरती हुई
डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रन। 48 धावाची भागीदारी आणि बघायचं की 50 धावाची भागीदारी पूर्ण दोन्ही फलंदाज करते की नाही. अतिशय उत्कृष्ट फलंदाजी आणि आज पाच अतिशय चांगला चेंडू होता, निघून जातो त्याच्यात आत. तर 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर जी धावसंख्या आहे 61 धावा धावपलकावर आणि तब्बल 62 धावाचं आव्हान आहे. तर ठाकूरवाडा येथून आमदार शिक्षकला खास अल्पेश ठाकरे यांनी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. तर नाणेफेक होणार आहे. सज्ज आहेत नाणेफेक करण्यासाठी मराठी स्वीट वॉइस ऑफ ठाणा डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर गवली सर. धन्यवाद सुनील पवार, जय बजरंग कारिवले आणि प्रथम कुमार दोन्ही संघाचे कर्णधार नाणेफेकीसाठी आणि जे मान्यवर एनएल बोरपाडा संघाचे सर्वा नरेश माळीसाहेब. नरेश माळीसाहेब आपलं हार्दिक स्वागत आहे. तसेच नानकर चे विद्यमान सरपंच मनोजी पाटील आपलंही हार्दिक स्वागत आहे. दोन्ही संघाचे कर्णधार आपलं हार्दिक स्वागत आहे. जय बजरंग कारिवली विशाल पाटील, विशाल नाईक आणि प्रथम कुमार मिकी पाटील आपले हार्दिक स्वागत आहे. नाणेफेकीसाठी जे कॉईन आपण पाहतोय आपला आमदार एका बाजूला, एक बाजू जर आपण बघितली तर आपला आमदार हा जेव्हा शब्द उच्चारला जातो तेव्हा भिवंडी पूर्वचे लाडके आमदार आपला आमदार रुपेशदादा म्हात्रे साहेब. आणि दुसरी बाजू आहे महिंद्रा स्पोर्ट्स म्हटलं की लगेचच आपल्या समोर येत आहेत संजयभाई म्हात्रे साहेब, भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेचे विद्यमान नगरसेवक लायना भिवंडी आणि या स्पर्धेचे सर्वा. आणि एक कॉईन सिक्का मी आमचे मान्यवर नरेशजी माळे साहेब त्यांच्या सोबत असणार आहे मनोजी पाटील. त्यांना विनंती करणार की आपण आपले शुभ हस्ते नाणेफेकारीचे दोघांनाही हार्दिक शुभेच्छा देत आहेत. विशाल नाईक या ठिकाणी कॉल करतायत आपला आमदार. मात्र नाणेफेक जिंकलेली आहे ती प्रथम कुमार संघाने. नरेशजी माळी मी आपणास विनंती करतोय, तसेच मनोजी पाटील आपणही मान्यवर कक्षामध्ये स्थानापन्न व्हायचंय. प्रथम कुमार संघाचे कर्णधार माझ्यासोबत आहे. नाणेफेक जिंकलेली आहे. मात्र दोन समतोल कंप्लीट टीम आहे, बॅलन्स टीम आहे. आपण नाणेफेक जिंकलेली आहे, काय निर्णय? आम्ही पहिले फिल्डिंग करू. क्षेत्ररक्षण करताना काय रणनीती असणार आहे? कारण जय बजरंग कारिवली हे संघामध्ये एक समन्वय आहे. कारण जवळपास एका गावातील ग्रामीण क्षेत्रातील संघ आहे आणि एका गावातील सर्व खेळाडू खेळताना दिसत आहेत. जेव्हा असं होतं तेव्हा एक जबरदस्त समन्वय जातो. क्षेत्ररक्षण करताना समोरच्या संघाला किती धावण थांबवण्याचा प्रयत्न असेल आणि कुठल्या गोलंदाजाला जास्तीत जास्त अपेक्षा असतील? आमच्याकडे गुरु आहे, अजून कैलास आहेत, यांच्याकडून चांगल्या अपेक्षा आहेत आणि 50च्या आत थांबवण्याचा प्रयत्न करू आम्ही त्यांना. तुम्ही इथपर्यंत पोहोचलेल्या आहात, या स्पर्धेमध्ये खेळताना काय अनुभव आलेला आहे आणि काय वाटते जी स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे? प्रेक्षकही नेहमी वाट पाहत असतात, खेळाडू वाट पाहत असतात या स्पर्धेची, आमदार चषकाची. काय वाटते या स्पर्धेमध्ये खेळताना या ऑर्गनायझेशन आयोजनाविषयी? आयोजन तर खूप चांगला केलेलं आहे, मैदान खूप भारी सजवलेलं आहे, मजा येते इथे खेळायला. ऑल दी बेस्ट मिकी, आपल्या संघासाठी हार्दिक शुभेच्छा. विशाल नाणेफेक तुम्ही हरलेले आहात, मात्र तुमच्या एक गावचा संघ आहे जय बजरंग कारिवली आणि अतिशय चांगला समन्वय साधलेला आहे, अतिशय चांगली कामगिरी सांघिक कामगिरी आतापर्यंत केलेली आहे. नाणेफेक हरल्यानंतर सुरुवातीला फलंदाजी करायची आहे. तुम्हाला सामना जर जिंकायचा असेल तर किती धावांपर्यंत तुम्ही पोहोचण्याचा प्रयत्न करणार आहात आणि कुठले फलंदाज आहेत की ज्यांच्याकडनं जास्तीत जास्त अपेक्षा असतील? कारण तुमच्याकडे जवळपास 7 ते 8 अतिशय उत्कृष्ट फलंदाज आहेत. 50+ करण्याची प्रयत्न करू आणि ज्या टीमला अपेक्षा होती, संदीप पाटीलला फॉर्म मिळालेला आहे आणि मॅच विनर सचिन आहे, त्याची या मॅचमध्ये अपेक्षा आहे की त्यांनी बॅटिंग करावी. संघामध्ये काय बदल करण्यात येणार आहे या महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये? ते आता गेम प्लॅनमध्ये बघू. काय वाटते या स्पर्धेमध्ये खेळताना? शेवटची स्पर्धा आहे या सीझन मधली
याचं कारण हे असं आहे, खरं तरी स्पर्धा जी आहे ही जानेवारी किंवा फेब्रुवारीला होणार होती. मात्र सन्माननीय आमदार रुपेशदादा म्हात्रे साहेब यांचं जेव्हा नाव येते कला, क्रीडा, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आणि राजकीय संपूर्ण क्षेत्रामध्येच त्यांचं वर्चस्व राहिलेलं आहे. त्यामुळे त्यांनी निर्णय घेतलेला आहे की विद्यार्थी जे 10वीची परीक्षा, 12वीची परीक्षा लक्षात घेऊन, ज्या परीक्षा लक्षात घेऊन त्यांनी स्पर्धा एप्रिलमध्ये ठेवलेली आहे. शेवटची स्पर्धा आहे. काय वाटते या स्पर्धेमध्ये खेळताना? खूप छान वाटते. आयोजन पण खूप आहे. प्रत्येक वर्षी चांगलीच असते. यावर्षी फ्लड लाईट ही चांगली केलेली आहे म्हणून चांगले केलेला मजा येते. ऑल दी बेस्ट. तुमच्या संघासाठी अधिक शुभेच्छा. मित्रांनो, यानंतर जी नाणेफेक झालेली आहे, नाणेफेक जिंकून प्रथम कुमार संघाने क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे आणि जय बजरंग कारवडी संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलेलं आहे. पुन्हा एकदा आपण समालोचक कक्षामध्ये जाऊया. त्या ठिकाणी आमचे समालोचक वाईसाहेब ठाणे, सिद्दीक भाबे, सुनील पवार, संदेश पाटिल तसेच शाहिद खान सज्ज आहेत. धन्यवाद गौली सर. खेल की शुरुआत होती हुई लक्ष्य है 62 रनों का. बैक टू क्रिकेट नाउ. यू आर वॉचिंग क्रिकेट के रंग महिंद्रा स्पोर्ट्स के संग. वेलकम एवरीबडी wherever you are. Warm welcome in warm afternoon. You are watching MLA Trophy 2016. Welcome everybody from line of Bhiwandi, Sanjay Matre, MLA Rupesh Matre and Mahindra Sport. To open us on the ground, Salman, the class player with Captain Akil, who is holding inner gloves. And he is going to be Atish. First ball this time firmly driven, straight to deep extra cover, but with the Stoke batsman through for one. Salman off the mark, 1 for no wicket. Atish Bambre, one of the very good all-rounder in Taluka cricket, reaches bowling mark, turn from VIP end. Goes to Akil, lift away in the air, could be caught or 6. Yes, it's 6 runs over long on. And this is a positive reply from MSC Naigaon Captain Akil. आपण पाहू शकता कशा प्रकारे स्लॉक सुरू केला होता, स्लॉक केला होता आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर गेला होता. कॅल्क्युलेट 6 आणि एक चांगली सुरुवात. संघाचा कर्णधार खेळपट्टीवर आहे अखिल. This is the history create of Taluka cricket. 65 batsmen open the account with sixer so far in MLA Trophy. 7 for no wicket. Bambre pitching a over pitch. This time fine delivery and cuts that ball. Ball is racing to backward of the point for 4. This is the class cricket. In cutter ball, goes his back foot, cuts that ball, diving try to stop by Majid Sheikh, but ball is racing all the way to the backward point fence for 4. Look at that, beautiful stroke, sharp incoming, cutting that ball, well dived from Majid, but ball is racing all the way to the point boundary for 4. अति सुंदर फटका बघायला मिळाला, कारण चेंडू वळला होता, आतमध्ये आला होता आणि चेंडू अति सुंदररित्या कट केलेला होता आणि चेंडू डीप पॉइंट सीमारेषेच्या बाहेर गेला होता 4 धावांसाठी. अतिशय क्लास फटका. क्लासिकल संगीत ऐकायला खूप बरं वाटते, त्याप्रमाणे क्लास फटका बघायला सुद्धा खूप बरं वाटत असतं. अति सुंदर फटका. खास करून अखिल ऑन साइडचा एक स्ट्रॉंग प्लेयर आहे. Akil, who is one of the best captain and open the inning, positive reply, 11 for no wicket. Atish Bambre. But this time balloon in the air, men under it. Yes, Akil is out. No mistake made by Rajkumar. Sun in front of his eye, but taken very good. First wicket is gone now. Captain on his way. He is out for 10. And MSC Naigaon 11 for the loss of 1 wicket. मात्रेच्या जोडीला गाजतंय नाव गाजतंय गाजतंय नाव गाजतंय नाव गाजतंय जगाचा राजा मंडीच्या राजा नवहातार नवराचा त्यामध्ये परीक्षेचा भाचा नाव गाजतंय रुपदाराचा मंडीच्या राजा नवहातार नवराचा त्यामध्ये परीक्षेचा भाचा
त्याचं आयोजन केलंय. New batsman Firoz, who made a half century in this season, 11 for the loss of 1 wicket. Atish Bambre finally claimed the wicket for his side. Now Salman on his strike. Bambre balls, this time check his stroke, gentle push in covers. Majid Sheikh is there, but with the stroke batsman through for 1. I think this is the positive reply from MSC Naigaon. 12 for the loss of 1 wicket, chasing a target of 62. The asking run rate is 12 point something. अगदी बरोबर एक चांगली सुरुवात म्हणता येईल एमएससी नायगाव संघाची, कारण आवश्यक धावगती जी आहे, आस्किंग रन रेट आहे, धावसंख्या जर पाठलाग करायचा असेल त्याप्रमाणे फलंदाजी करणं फार गरजेचं असतं. एक फलंदाज जरी बाद झालेला असला तरी मात्र एक सुरुवात चांगली आहे. आवश्यक धावगतीला आतापर्यंत स्पर्श केलेला आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाहीये. Atish Bambre now facing him left-handed batsman Firoz. Bambre ball this time downs to leg side, but fair amount of swing there, but line is not good. White signal from umpire. 1 to score now. Score moves up to 13 for the loss of 1 wicket. लेंथ खूप चांगली होती, मात्र लाईन चांगली होती. चेंडू जवळपास वळला होता डाव्या, मात्र डाव्या बाहेरच राहिला होता. Bambre this time batsman looking for a sweep. Another white signal. Right decision from umpire. 1 more to total now. His score moves up to 14 for the loss of 1 wicket. This time fine delivery. Batsman check his stroke. Loose bottom and push in covers. And with the stroke batsman through for 1. That marks end of the first over. I think positive reply from MSC Naigaon. 15 for the loss of 1 wicket. एक ओवर की समाप्ति 15 रन हुए. बहुत पॉजिटिव रिप्लाई हम देख रहे हैं एमएससी नायगांव का. 62 के लक्ष्य का पीछा कर रही है. आपण पाहू शकता आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये नरेशजी माळी, एनआरचे सर्वेसर्वा गणेश मुकादम, आमचे मनोहर तरेजी या ठिकाणी मान्यवर कक्षामध्ये अतिशय व्यस्त मॅन आहेत या स्पर्धेमधले. नरेशजी म्हात्रे, एक ओवर की समाप्ति 15 रन. बचे हुए जो 4 ओवर हैं उसमें जीतने के लिए 47 रनों की आवश्यकता है और आस्किंग रन रेट अभी भी 12 को छूता हुआ. गेंदबाजी के लिए दीपक मडवी आए हैं. रणनीति को चेंज किया है वहां पर और दीपक मडवी ने इस सीजन में बल्ले और गेंद दोनों से अच्छा कारनामा अंजाम दिया है. आज 16 अप्रैल है. आज वेस्ट इंडीज ने व्हाइट वॉश किया था 1986 में इंग्लैंड को 5-0 से. दीपक मडवी इस मरतबा पुल किया है और बढ़िया फील्डिंग फिर से खड़े वहां पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी राजकुमार की. 1 रन, स्कोर 6 पे पहुंचा. अगदी पूर्वानुमान सर त्या ठिकाणी बघितलं आपण. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्या संघासाठी 3 धावा वाचवतोय. एक क्षण असं वाटलं की हा चेंडू डोक्यावरनं निघून जाईल एका टप्प्याने सीमारेषेच्या बाहेर, मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण. गेंदबाजी कर रहे दीपक मडवी, सामना करेंगे बैट्समैन सलमान. आप देख रहे हैं एमएससी नायगांव और एनआर बोरपारा के बीच में मुकाबला. आज 10 मैचेस खेले जाने, 4 बड़ी टीमें बाहर जा चुकी. इस मरतबा अच्छा ड्राइव
जमीन के सारे एक्स्ट्रा कवर में मीठी आवाज आई थी गेंद जब बल्ले से टकराई थी। अच्छी फील्डिंग की संदीप मडवी ने, सिर्फ 1 रन। स्कोर 17 पे पहुंचा है। अभी भी मुकाबला बराबरी पे चलता हुआ। दीपक मडवी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए सामने की ओर से, छोटी गेंद, मिस्क्यू पुल स्ट्रोक, बढ़िया कोशिश, लेकिन नो मैंस लैंड में जाती हुई गेंद। अच्छी गेंदें कर रहे हैं, गेंदों को गुडलेन स्पॉट पे रख रहे हैं और गेंदें पड़ने के बाद बाहर की जानिब बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए कट रही। अति चांगला चेंडू होता, मात्र पूल करण्याचा प्रयत्न चेंडू मात्र बॅटच्या पट्ट्यात आलेला नव्हता. आपण बघितलं की मिडॉनला कुठलाही क्षेत्ररक्षक नव्हता, सुदैव म्हणता येईल. दीपक मडवी, बहुत अच्छी गेंद, इस मरतबा अंदरूनी सिरा लेकर गेंद मिड विकेट पे गई है। बहुत बढ़िया फील्डिंग मुकेश की, सिर्फ 1 रन। अब इस ओवर में दीपक मडवी ने रोक लगा दी है। कप्तान अपने हाथों में गेंद लेकर रोक लगाते हुए इज टेकन द फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज शोल्डर। ती बरोबर, कारण पहिल्या षटकामध्ये एक चांगली धावसंख्या होती. या षटकाचा विचार जर आपण केला तर आतापर्यंत 4 चेंडूमध्ये फक्त 4 धावा, चांगली गोलंदाजी. इस मरतबा फिर से मिस्क्यू स्ट्रोक है, गेंद फाइन लेग पे गई है माजी शेख के पास, 1 रन। अच्छी गेंदबाजी, इस ओवर में काफी कंट्रोल कर रखा है गेंदबाज दीपक मडवी ने। स्कोर 20 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। दीपक मडवी इस मरतबा बहुत खूबसूरत ड्राइव ऑन दी अप, बिल्कुल आंखों के नीचे खेलते हुए गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर में। 2 ओवर की समाप्ति 21 रन में और बचे हुए जो 3 ओवर हैं उसमें जीतने के लिए अब 41 रन चाहिए। जो आस्किंग रन रेट है वो 14 को छूता हुआ। देखना है 2 ओवर संतोष मडवी के हैं। संतोष मडवी आज आए नहीं और आज पापा सूसे भी नहीं, यानी मानो एनआर की आधी गेंदबाजी आज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कप्तान ने अच्छी गेंदबाजी की। ये साजन को आप देख रहे हैं, हालांकि कारीवली की टीम ने अच्छा क्रिकेट खेला। हरीश पाटिल बैकग्राउंड में, यसुद्दीन कर भी क्या कर सकते हैं, चश्मा लगाकर ही बैठे तो अच्छा है। और आते 4 दिन तक ये मंजर दिखता रहेगा। ये देखिए यादगार तस्वीरों को दिखाया जा रहा है पिछले एमएलए ट्रॉफी की। अगदी बरोबर आपण पाहतोय आमदार चषक 2015 ची काही क्षणचित्रे आपण पाहतोय आणि संपूर्ण परिवाराचं हे चित्र आपण बघितलेलं आहे. सम्माननीय आमदार रुपेशदादा म्हात्रे साहेब, संजय भाई म्हात्रे साहेब, माजी शेख को बुलाया गया है। फुल टॉस गेंद थी, रन के लिए निकल पड़े, निशाना चूकता हुआ और अंपायर अब बल्ले से टकराने भर के बाद गेंद गई थी। बाई का इशारा आया, हालांकि फुल टॉस गेंद थी, कवर में मारना चाहते थे बैट्समैन। माजी शेख गोलंदाजी करण्यासाठी आर.के. पाटील स्टँड कडून सज्ज होते. माजी शेख लेफ्ट आर्म
ओवर द विकेट। इस मरतबा आसमान में गेंद है, माजिद शेख गेंद के नीचे, बहुत मुश्किल कैच। ओह, तीसरी कोशिश में कमिटमेंट दो खिलाड़ियों का, लेकिन कैच छूटा वहां पे। ये बड़ा विकेट बच गया वहां पे, कोशिश बहुत बढ़िया थी, बहुत ऊंची आसमान में गेंद, ये देखिए जाके खड़ी रह गई थी, लगभग आसमान में खड़ी रह गई थी गेंद, बहुत ऊंची गई थी, अच्छा जज किया था। ये देखिए पहली कोशिश, दूसरी कोशिश और तीसरी कोशिश में संदीप आए थे। यष्टीरक्षक दीपक वडवीसह त्या ठिकाणी आले होते साधारण पूर्वानुमानानुसार। इस मरतबा भेज दिया है मैदान के बाहर 6 रन, जैसी गेंद वैसा समाचार। आमदार चषकाचं आयोजन केलंय, केलंय भगवड गावाला। आमदार चषकाचं आयोजन केलंय, केलंय गिरधर पाड्याला। गाजतंय गाव, गाजतंय, गाजतंय चेंडू आपण बघितला आणि ज्याप्रमाणे चेंडूचा समाचार घ्यायला हवा तेव्हा समाचार घेतलेले, धावसंख्या वाढलेली आहे 29. रवींद्र तलेसर आपलं आगमन झालेलं मान्यवर कक्षामध्ये। आमदार चषक 2016 मध्ये आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। संजयभाई म्हात्रे साहेब, त्याचबरोबर महिंद्रा स्पोर्टच्या वतीने आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत, वेलकम। माजिद शेख फुल टॉस गेंद के बाद मुड़ते हुए सलमान के लिए, इस मरतबा ऊपरी सीधा और आखिरकार आउट हो गए सलमान। दीपक मडवी उनको इशारा कर रहे थे कि ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों को रखे, और शिकारी जाल में फंसता हुआ आउट हो गए सलमान। सामना सुद्धा एक रंगतदार अवस्थेकडे वाटचाल करतोय, कारण ज्याप्रमाणे फलंदाजी होते, गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण आपण बघितलंय की कशा प्रकारे खेळ घेतलेला आहे। एक सॉफ्ट डिसमिसल। आता मात्र तवाब याची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे, का तवाब असा एक विस्फोटक फलंदाज आहे, कुठल्याही क्षणी मोठे फटके खेळू शकतो। नेट टू नेट फाईट बघायला मिळते। 29 धावा झाल्या आहेत आणि लक्ष्य जे 62 धावांचं लक्ष्य आहे। माजिद शेख लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, इस मरतबा दूर किया था दूसरे मोहल्ले में वाइट। स्कोर 30 पे पहुंचा है। अभी भी जो गेंदें बची है वो कुल हैं 14 गेंदे और रन चाहिए 32। मुकाबला अभी भी बराबरी पे चलता हुआ। कई मुकाबले ऐसे में जो बहुत ही रोमांचक रहे हैं और कट टू कट गए। माजिद शेख लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, तवाब के लिए लंबा खींचा है, फील्डर नीचे उसके, बढ़िया कैच। आज हर जगह राजकुमार नजर आ रहे हैं। पहले राजकुमार ने अच्छी बल्लेबाजी की, अब तक राजकुमार ने 2 कैच पकड़े, और वाकई में फिल्मों में राजकुमार जितने हिट थे इस मैच में हिट होते हुए राजकुमार, यह आज का कुमार है। माजिद शेख 2 विकेटें ले चुके हैं और बल्लेबाजी को आए नए बैट्समैन, जबकि फिरोज सामना कर रहे। डेलीगेट कट किया, गली पर गेंद को उठाया फील्डर ने, 1 रन। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर है इस वक्त
31 रन, अच्छी गेंदबाजी की माजिद शेख ने, 2 विकेटें ली। अब बचे हुए जो 2 ओवर है उसमें 32 रन चाहिए, करो या मरो। चैलेंज बहुत बड़ा, लेकिन कमेंट्री के चैलेंज को स्वीकार किया है हर जगह डॉक्टर गवली सर ने। महान कमेंटेटर मराठी ठाणा जिला की बुलंद आवाज डॉक्टर गवली सर मायक्रोफोन पे। धन्यवाद सिद्दीक बाबी. आपण पाहू शकता टीव्ही मॉनिटरवर आमदार चषक 2016 हा जो बॅनर आहे त्यावर आमच्या शिवसेनेचे मान्यवरांचे कटआउट पाहू शकता आपण. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, मराठी मनाचा मानबिंदू, हिंदू उदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघेजी, सुप्रीम ऑफ शिवसेना उद्धवजी ठाकरे, युवासेना प्रमुख आदित्यजी ठाकरे, एकनाथजी शिंदे साहेब, लाडके आमदार आपला आमदार रुपेशदादा म्हात्रे साहेब आणि या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा संजयभाई म्हात्रे साहेब. आणि जेव्हा जेव्हा बॅनर पाहतोय आपण आम्हाला नक्कीच नरेशजी म्हात्रे यांची आठवण येते, कारण त्यांची संकल्पना आहे संपूर्ण बॅनरमध्ये. नरेशजी म्हात्रे उपस्थित आहेत मान्यवर कक्षामध्ये. नरेशजी म्हात्रे आपलं हार्दिक स्वागत आहे, हार्दिक आभारी आहे. ते सुंदररित्या बॅनर संपूर्ण मैदानाच्या बाहेर आपण पाहतोय. मान्यवरांचे शुभेच्छा देणारे इतर मान्यवरांचे पदाधिकाऱ्यांचे जे कटआउट आहेत. दीपक मडवी यावर चांगला चेंडू आहे, जोरदार अपील केलं तर पायचीचा चेंडू फाईन लेकडे जातोय. अपील फेटाळून लावतायत पंचांनी, लेगबाईचा इशारा करतायत. देखना चाहेंगे हम रिप्ले में किस तरह से उस अपील को नकारा था। वहां पर अच्छी गेंद की थी वहां पर दीपक मडवी ने। ये देखिए, यस, गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। अच्छा निर्णय अंपायर का। मिराज खेळण्यासाठी सज्जुद्दीन मिराज सुद्धा एक विस्फोटक फलंदाज आहे. दीपक मडवी थोडासा क्षेत्ररक्षण बदल करते. शॉर्ट थर्डमॅन आणि शॉर्ट फाईन लेग हे दोन क्षेत्ररक्षक व्हीच्या आकारामध्ये सिंगल वाचवण्यासाठी, बाकी सर्व क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवर. बचावात्मक क्षेत्ररक्षण दीपक मडवी. याला फक्त हलक्या हाताने खेळलेल्या पॉइंटला डीप मधून क्षेत्ररक्षक येतोय, तोपर्यंत फक्त एक धाव सहजगत्या पूर्ण करते मिराज. बिल्कुल, दीपक मडवी आज बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्ले से थोड़ा दुर्भाग्य रहे थे वो, और गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रहे। आज राजकुमार ने अच्छी बल्लेबाजी की, बिंदास नहीं बन पाए, लेकिन दीपक मडवी ने जो गेंदबाजी की है वो लाजवाब है। दीपक मडवी याला पुन्हा एकदा चांगला चेंडू. आणि दीपक मडवीचं एक वैशिष्ट्य राहिलेलं आहे, स्वयंभू पायगाव असो की एनआर बोरपाडा नेहमीच 100% अपने संघासाठी देत असतो. 3 मर्तबा डिसिप्लिन खिलाड़ी का अवार्ड उनको मिला है, और आज आपने देखा कि किस तरह वो चले गए थे जब उनको आउट घोषित दिया था अंपायर ने। दीपक मडवी याला मात्र चेंडू उजव्या स्टेच्या बाहेर होता आणि स्वीप करण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे फसलेला चेंडू बॅटच्या पट्यात येत नाही. निर्धावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती होते. इससे पहले ओवर में भी उन्होंने दबाव दिया, यही कारण था। माजिद शेख के सामने आक्रमण करने टीम गई और 2 विकेट गंवाती। जब एक गेंदबाज दबाव बढ़ाता है तो दूसरा गेंदबाज विकेट लेता है। दीपक मडवी याला पुल करण्याचा प्रयत्न, मात्र शॉर्ट मिड विकेटला कुठलाही क्षेत्ररक्षक नाहीये. डीप मधून संदीप त्या ठिकाणी येतोय, तोपर्यंत फलंदाजाला संधी मिळते फक्त स्ट्राइक रोटेट करण्याची. लग नहीं रहा है कि फिरोज बल्लेबाजी कर रहे हैं। जो फिरोज अर्धशतक लगा चुके हैं सीजन में, और वो फिरोज जो रुकते नहीं है, लग नहीं रहा है कि वही फिरोज। उसका कारण है कि गेंदबाजी बहुत चैनल में हो रही है और गेंदबाजी काफी नपी तुली हो रही है। 30 धावा झालेल्या 35. याला मात्र त्रिफळा हिट, क्लीन बॉल, अतिशय उत्कृष्ट असा चेंडू, मधली एष्टी वाकवलेली आहे. वो गेंद थी जिस पर इरफान पठान के बोल्ड हुए थे यूसुफ, जब उन्होंने हैट्रिक लिया था 2006 में। बहुत खूबसूरत आम गेंद, और 2 ओवर में कितने रन दिए दीपक ने?
9 रन दिए और विकेटें देखें तो उन्होंने 1 विकेट लिया. आज आमचे रवींद्र तरे सर मात्र आगळ्या वेगळ्या याच्यावर स्मार्ट अँड हँडसम वाटत आहेत. संतोषजी तरे बाजूला आहेत. आणि तसंही रवींद्र तरे सर आणि मनोजी तरे जोडी नंबर 1 आहे अँकरिंग मधली, सूत्रसंचालनामधली, तालुका क्रिकेट मधली नव्हे तर सर्व कार्यक्रमामधली. मग कुठलाही सांस्कृतिक कार्यक्रम असो की क्रिकेटच्या स्पर्धा असो की आगरी महोत्सव असो, आणि आगरी महोत्सव असल्यानंतर मात्र तर त्यांची भूमिका एक आगळी वेगळी असते. हमारे मशहूर कमेंटेटर नबील दिवकर ने इस वक्त एमएलए ट्रॉफी को संजय मात्रे, महेंद्र स्पोर्ट, पपिया कारी, खारेश पाटिल और आमदार रुपेश मात्रे के लिए मुबारकबाद दिए. बहुत ही मशहूर कमेंटेटर थे. इस साल उन्होंने अपना 100% दिया था अपनी आवाज से. इस मर्तबा गेंद को खेल दिया है डीप फाइन लेग बाउंड्री की तरफ. लॉन्ग लेग से आए थे खिलाड़ी, सिर्फ 1 रन. कुठल्याही प्रकारे धावांचा पाठलाग बघायला मिळत नाहीये. सुरुवात चांगली झाली होती, पहिल्या षटकामध्ये सुरुवात चांगली झाली होती, त्यानंतर मात्र गोलंदाजी अतिशय चांगली झाली होती. खास करून संघाचा कर्णधार दीपक मडवी यांनी पूर्णपणे बांधून ठेवलं होतं. कुठल्याही प्रकारची संधी दिली नव्हती. अचूक टप्प्यावर लाईन, लेंथ आणि वेग तिन्हीमध्ये नियंत्रण बघायला मिळालं होतं. कल्पेश याला मात्र शॉर्ट टर्म पुल केलेला आहे. मिड विकेटला चेंडू जातोय आणि 1 पेक्षा जास्त मिळणार नाहीये. आता मात्र जिंकण्यासाठी 4 चेंडू 25 धावांची आवश्यकता आहे. प्रत्येक चेंडू जर षटकार मारला तर मात्र सुपर ओव्हर होऊ शकतो. मिशन इम्पॉसिबल. कल्पेश ते चांगला चेंडू निर्धावाच्या रूपाने समाप्ती होते. आता मात्र मित्र म्हणेन की सामन्यामध्ये औपचारिकता उरलेली आहे, कारण 3 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 24 धावांची आवश्यकता आहे. बिल्कुल. एनआर ने बता दिया है कि चैंपियन टीम किस तरह वापसी करती. पहले 3 ओवर में काफी कठिनाइयों में संदीप और राजकुमार ने अच्छी बल्लेबाजी की और दीपक मडवी ने कप्तान वाली गेंदबाजी की. फिरोज ने 12 गेंदें खेली और 8 रन बनाए. सबसे खराब बल्लेबाजी इस सीजन की फिरोज की. लगता है उनका कंधा उखड़ गया है, जिस तरह से शॉट खेला था. लेकिन कंधा उखड़ जाए चल जाए, टीम नहीं उखड़ना चाहिए. फक्त 2 चेंडू आहेत त्याने हे टाकून फॉर्मॅलिटी पूर्ण करायची आहे कल्पेशला आणि आपल्या संघाला विजयाच्या दारात प्रवेश करून द्यायचा आहे. यावेळेला पुन्हा एकदा शॉर्ट टर्म पुल. धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जात नाही. डीप मिड विकेटला चेंडू जातोय. सुपर 16 की टीम सुपर 16 में प्रवेश करती हुई, और जो प्री क्वार्टर फाइनल है वो मैगी 11 से खेलना है एनआर को. यावर मात्र पोल आणि पॉवरफुल मात्र खूप उशिरानं या फटक्याची आवश्यकता सुरुवातीच्या षटकामध्ये हवी होती. कॉन्ग्रेचुलेशन एनआर बोडपाड़ा, नरेश माली एंड कैप्टन दीपक मडवी. हार्ड लक एमएससी नायगांव, हार्ड लक इमरान अंसारी. आइए, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं संदीप मडवी. 31 रनों की बहुमूल्य बारी खेली थी वहां पर. देखिए अंपायर से दोनों मिलते हुए, और दीपक मडवी बहुत महान क्रिकेटर हैं. उन्होंने अंपायर से मिलकर कहा कि वाकई में गलतियां तो इंसान से ही होती. मॅन ऑफ द मॅच संदीप मडवी यांनी 31 धावांची खेळ केली होती. सलामीला येऊन अँकर रोल म्हणतात, थांबून राहता एक बाजूला, त्यामुळेच राजकुमार फटकेबाजी करू शकला. आणि आम्ही आपणास घेऊन जातोय सूत्रसंचालक कक्षामध्ये. त्या ठिकाणी आमचे सूत्रसंचालक मनोहर तरेजी सज्ज आहेत. धन्यवाद डॉक्टर गवळी सर. व्यासपीठावर नुकतं ज्यांचं आगमन झालेलं आहे, एक जबरदस्त पर्सनॅलिटी, ओम साई ऑटोकिंग प्रोप्रायटर सुरेंद्र पाटील साहेब, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. सुस्वागतम. अरुण भोईर सर, आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे. तसेच आमचे भाऊजी
एक चांगली गोलंदाजी केली होती त्यांनी विलास वायले साहेब, नरेश म्हात्रे, तसेच आपण पाहतोय रवींद्र तरेसर या ठिकाणी. दीपक मडवी याला मॅन ऑफ द मॅच सुरेंद्र पाटील साहेबांना विनंती करतोय की त्यांच्या माध्यमातून एसडीएफ डेव्हलपर अँड ग्रुप संजयभाई म्हात्रे, सुरेंद्र पाटील, दिलीप नाईक तसेच मामांना विनंती करतोय की आपल्या शुभहस्ते हा मोमेंटो द्यायचा आहे जो स्पॉन्सर केलेला आहे शाखा प्रमुख बबन पाटील सरवली पाडे यांनी. धन्यवाद, खूप खूप अभिनंदन दीपक.